السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم ایک نیو سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے انٹرنیٹ کے بارے میں پڑھنا ہے، ویب کو دیکھیں گے اور HTML کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسیکلی ہم ویب ڈیولپمنٹ کی سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لیں گے انٹروڈکشن سے اور HTML کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد ہم CSS کو پڑھیں گے اور اسی طرح آگے ہم چلتے ہوئے پوری ویب ڈیولپمنٹ جس میں فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ دونوں چیزوں کو سیکھیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہوتی ہے، ویب کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ اس میں کافی کنفیوژن ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہے اور ویب کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم چلیں گے اور دیکھیں گے کہ HTML کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایجنڈا آج کا یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، اس کے ویب کیا ہوتا ہے، ان کا ڈفرینس کیا ہے، ویب ٹیکنالوجیز کون کون سی ہیں، پھر ہم HTML کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، بیسک اسٹرکچر دیکھیں گے، کچھ ہینڈ آن ایگزامپلس بھی کریں گے۔ سارا یہ ہمارا جو ہے پریکٹیکل بیسڈ سیریز ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل ہی پرفارم کریں گے، پریکٹیکل چیزیں بہت ہی کم ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ از انٹرنیٹ؟ انٹرنیٹ کیا چیز ہے؟ انٹرنیٹ ہمارے پاس ایک گلوبل نیٹ ورک ہے انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز کا۔ آپس میں بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں گلوبلی کنیکٹ ہوئے ہیں، جس کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں۔ اور یہ جو کنیکشن ہے اس میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے اور یہ سارے کنیکشن جو ہے ہمارے پاس TCP پروٹوکول کے تھرو ہو رہا ہے۔ جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ ساری TCP کنٹرول کر رہا ہے۔ اب انفراسٹرکچر فار گلوبل کمیونیکیشن، انٹرنیٹ جو ہے ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے گلوبل کمیونیکیشن کے لیے۔ گلوبل کمیونیکیشن یہ کہ آپ پورے دنیا میں کہیں بھی بیٹھے تھرو انٹرنیٹ آپ جو ہے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، مشینز آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپلس ہمارے پاس ای میلس ہیں، لائیو اسٹریمنگ ہے، براؤزنگ ہے۔ آج کل ہم ہر جگہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں نیکسٹ کہ ویب کیا چیز ہے۔ ہم لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور ویب ایک ہی چیز ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ایک ہمیں جو ہے اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ ویب جو ہے انٹرنیٹ ہمیں ایک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے اور ویب جو ہے ہمارے پاس ایک سروس ہے۔ ٹھیک ہے، تو واٹ از ویب؟ سسٹم آف انٹر لنکڈ ہائپر ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس۔ ایک سسٹم ہے اس میں ہائپر ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اب ہائپر ٹیکسٹ کیا چیز ہے، ڈاکیومنٹ کیا چیز ہے، اس کو ہم آگے جب HTML کو پڑھتے ہیں اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ ویب جو ہے ہمارے پاس ایکسیس کیا جاتا ہے وایا براؤزرز۔ ویب براؤزرز کی مدد سے ہم ویب کو ایکسیس کرتے ہیں۔ اور ویب جو انوینٹ کیا گیا ہے، جس نے انوینٹ کیا ہے، اس کا نام ہے ٹم برنرز لی۔ ٹم برنرز لی نے 1989 میں ویب کو انوینٹ کیا تھا، اور اس کے کچھ بیسک کمپوننٹس ہیں جس میں ہمارے پاس ویب پیجز ہیں، سرورز ہیں اور لنکس ہیں۔ اس میں ویب پیج کیا ہے اور ویب پیجز کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، یہی مقصد ہے ہمارا اس سیریز کا۔ تو ویب پیج ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل پیج ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک نارمل پیج ہے، ویسے ہی ایک ڈیجیٹل پیج جو ہماری اسکرین کے اندر ہوگا اس کو ہم ویب پیج کہیں گے۔ اب یہ ویب پیج ہم بناتے ہیں HTML کی مدد سے۔ جیسے ایک نارمل پیج ہمارے پاس لکڑی سے بن کے آتا ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس ایک پیج آتا ہے، اسی طرح ویب پیج بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک HTML ہے بڑا۔ HTML ایک جو ہے مارک اپ لینگویج ہے، جس کو ہم ابھی آگے ڈسکس بھی کریں گے۔ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ویب پیج بنانے کے لیے، اور یہی ویب پیجز جو ہیں بہت سارے مل کے ایک ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ویب پیج کے اندر ہمارے پاس کچھ اسکرپٹ بھی ہوتی ہے، کچھ ٹیگس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اس سیریز میں۔ اب ہمارے پاس ایک ڈفرینس ہے انٹرنیٹ اور ویب کا۔ انٹرنیٹ کیا چیز ہے اور ویب کیا چیز ہے؟ انٹرنیٹ فزیکل نیٹ ورک ہے، جبکہ ویب جو ہے ہمارے پاس ایک سروس ہے انٹرنیٹ پہ۔ انٹرنیٹ کی ایک سروس ہے ویب، جبکہ انٹرنیٹ فزیکل نیٹ ورک ہے بڑا۔ انٹرنیٹ میں ای میلز آ جاتی ہیں، فائل ٹرانسفر پروٹوکولز آ جاتے ہیں، وائس اوور IP آ جاتا ہے، جیسے ہم زوم پہ سیشن لے رہے ہوں یا جس طرح لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہے،
ये सारे हमारे पास वॉइस ओवर आईपी कहलाते हैं। जबकि वेब जो है एक सर्विस है और इसके अंदर वेब पेजेस आ जाते हैं और हाइपर लिंक्स आ जाते हैं। हाइपर लिंक्स क्या है? ये जो सिंपल लिंक्स हमारे पास आते हैं इनको हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज क्या चीज है? देखिए, जब भी हमने कहा कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो वेब पेजेस बनाने के लिए हमें HTML की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जब भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो जो चीज जो पेज आपके सामने आता है उसे हम कहते हैं ये फ्रंट एंड है। अब हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड हमारे पास जो हमारी स्क्रीन पे नजर आता है कोई भी वेबसाइट ओपन करने पे, वो फ्रंट एंड है। इसको हम क्लाइंट एंड भी कहते हैं, क्लाइंट साइड भी कहते हैं, यूजर एंड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रंट एंड है इसको डिजाइन करने के लिए हमें HTML पढ़नी पड़ती है। ठीक है, HTML क्या है? HTML हमारे पास एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, यानी ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जबकि CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि स्टाइल प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये हमारे इंटरनेट में हम सॉरी हमारे वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी पैदा करती है। ठीक है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। जबकि बैकएंड वो चीज जो हमें नजर नहीं आती, इसमें सर्वर्स आ जाते हैं। ठीक है, सर्वर में सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो पढ़ी जाती हैं। इसी तरह बैकएंड में हमारे पास डेटाबेसेस भी आ जाते हैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स का डाटा स्टोर किया जाता है। और साथ साथ कुछ प्रोटोकॉल्स जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है पड़ा, एक सिक्योर्ड होता है और एक नॉर्मल होता है। ये जो हम अक्सर वेबसाइट्स के शुरू में देखते हैं HTTP लिखा है, तो वो बेसिकली ट्रांसफर प्रोटोकॉल है पड़ा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ये जो हाइपर टेक्स्ट पेजेस हमने कहा था हमारे पास होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसको हम HTTP कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि HTML क्या चीज है। HTML को अब हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने वेब डिजाइनिंग सबसे पहले करनी है, फिर हम उसके बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे HTML क्या चीज है? HTML stands for Hypertext Markup Language. H for hyper, T for text, M for markup, L for language. यहाँ पे याद रखें कि हमारी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्या करती है? हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में क्या होता है? हमारी वेब का कंटेंट होता है, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी वेब का कंटेंट होता है। और HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं। टैग्स कैसे बनते हैं और ये क्या होते हैं, अभी हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास जो है वो HTML5 है। इससे पहले HTML आया, फिर HTML 2.0 आया, फिर 3.0 आया, फिर 3.1 था, फिर 4 आया और फिर 5 आया। अब इन सब में भी डिफरेंसेस हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अपडेशन आती गई तो उस लिहाज से उसमें न्यू न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब ये एक, जब भी आप वेब पेज बनाते हैं तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लाजमी इंक्लूड करते हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये देख लें, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी कि क्या है। इसमें डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, फिर HTML लिखा है, फिर हेड है, टाइटल है, बॉडी लिखा हुआ है, फिर H1 है, P है, बेसिकली ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टैग क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हाइपर का मतलब है इंटरनेट, टेक्स्ट का मतलब है कोई भी फाइल। ठीक है, जो इंटरनेट पे होगी जिसमें हम ट्रांसफर कर सकेंगे कुछ डेटा। L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और M फॉर मार्कअप, मार्कअप मींस एंगल ब्रैकेट्स। ये जो दो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं
लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, इसको हम HTML में मार्कअप कहते हैं। ठीक है, अब हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व कर दिया जाता है कि ये कुछ स्पेशल काम के लिए ही बने गए हैं। इनको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो जब भी आपके पास टैग का नाम लिया जाता है तो टैग बेसिकली बनता है कीवर्ड्स और मार्कअप्स के साथ। टैग हमारे पास एक मेन थिंग है, मेन चीज है जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स बहुत सारे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अभी के लिए हम कीवर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे पी कीवर्ड बेसिकली हमारे पास पैराग्राफ्स लिखने के लिए यूज किया जाता है HTML में। तो ये कीवर्ड और इसके साथ जब हम मार्कअप्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो चीज आती है उसे हम टैग कहते हैं। यानी ये जो हमारे पास इस टाइम लिखी हुई है इसको हम टैग कहते हैं। हमारे पास इस टैग के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका ओपनिंग पार्ट होता है और एक इसका क्लोजिंग पार्ट होता है। ओपनिंग पार्ट ऐसे जिस तरह ये लिखा हुआ है और क्लोजिंग पार्ट भी सेम ही होता है, सिर्फ उसके शुरू में स्लैश लगा दिया जाता है जिससे ये क्लोजिंग पार्ट बन जाता है। इन्हीं पार्ट्स की बेसिस पे हम अपने टैग्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सिंगल टैग्स होते हैं और एक हमारे पास डबल टैग्स होते हैं। जो सिंगल टैग्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट नहीं होता। और पूरी HTML में हमारे पास बहुत ही कम तादाद में सिंगल टैग्स मौजूद हैं, जबकि डबल डबल टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, ओपनिंग पार्ट भी होता है और क्लोजिंग पार्ट भी होता है, और इनकी क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा है HTML में। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे देखेंगे, हमने पी टैग ओपनिंग टैग लिखा और क्लोजिंग टैग लिखा और इसके दरमियान हेलो वर्ड लिखा। तो ये हेलो वर्ड बेसिकली एक पैराग्राफ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जब आप एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है, इनके दरमियान कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं तो ये जो पूरा पेयर है, इस पूरे पेयर को हम एलिमेंट कहते होते हैं। अब इस एलिमेंट के भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और एक ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा सेम लाइन के ऊपर आउटपुट देते हैं, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक स्क्रीन है जो ग्रीन कलर से बनी हुई है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में मैंने कोई ऐसा एलिमेंट इस्तेमाल किया है जिसने मुझे यहाँ पे ये आउटपुट दी है। ठीक है, अब वही एलिमेंट दोबारा इस्तेमाल करने पे मुझे उसने बिल्कुल उसी के आगे ही आउटपुट दी है, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कहलाएगा। और अगर मैंने कोई एलिमेंट इस्तेमाल किया जिसने मुझे फर्स्ट लाइन पे आउटपुट दी, दोबारा वही एलिमेंट इस्तेमाल करने पे उसने हमें न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट दी, जबकि उसके पास जगह भी मौजूद थी, तब भी उसने न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट दी, तो ऐसे एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ स्क्रीन की रिक्वायर्ड स्पेस को ही कवर करते हैं जितनी उनको जगह जरूरत होती है, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स हम पूरी स्क्रीन को कवर करते हैं, भले उसके अंदर उनका कंटेंट बहुत ही कम हो लेकिन वो पूरे ब्लॉक को, पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर लेते होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता टैग्स को पढ़ेंगे तो साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन से इनलाइन एलिमेंट्स हैं और कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी मैंने कुछ टाइम पहले भी आपको दिखाया था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, जब भी आप एक वेब पेज बनाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर लाजमी लिखेंगे। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लिखते तो आपका HTML का डॉक्यूमेंट सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लिखनी है, ये हमारे पास सिंगल टैग है और ऑप्शनल है। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो इतना कोई इशू नहीं होता। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन साइन और फिर डॉक टाइप लिखा जा रहा है। बेसिकली ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बता रहा है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास इस एलिमेंट के बाद जितने भी टैग्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे टैग्स हमारे पास डबल टैग्स हैं और वो सारे कंपल्सरी टैग्स हैं, इनको लिखना जरूरी होता है।
اس میں ہمارے پاس HTML آ جاتا ہے جو کہ ڈبل ٹیگ ہے، اوپن ہوگا کلوز ہوگا. پھر اس کے بعد ہیڈ آ جاتا ہے، ہیڈ میں ٹائٹل ہے، ٹائٹل کے بعد ہمارے پاس ہیڈ سے باہر آ کے باڈی دیا گیا ہے. اس پہ ڈاکومنٹس کو آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کہ ہمیں یہ ساری چیزیں پڑھ لی تو ہمیں اب اس کا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، ہم کس طرح اس ایڈیٹر کا یا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے مارک اپ لینگویج اس کا استعمال کیسے کریں گے، کس طرح سے ہم کو ویب پیج بنا سکیں گے. اس کے لیے ہمیں کچھ سافٹ ویئر چاہیے جس میں سب سے پہلے ایڈیٹر ہے. ایڈیٹر بیسیکلی ایک IDE ہم یوز کرنے جا رہے ہیں. IDE اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ہم اپنے کوڈ کو لکھیں گے، ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں کوڈ لکھا بھی جائے گا، وہیں پہ رن بھی ہوگا اور وہیں پہ ہی ڈیبگنگ بھی ہوگی. تو اس کو ہم IDE کہتے ہیں. تو اس کورس کے لیے، اس سیریز کے لیے جو میں IDE ریکمینڈ کر رہی ہوں وہ ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری IDEs ہیں، اگر آپ نے جو بھی یوز کرنا ہو آپ یوز کر سکتے ہیں. نارمل نوٹ پیڈ کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ویژول اسٹوڈیو کوڈ کا استعمال آج کل بہت آسان ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہر طرح کی لینگویج کے سپورٹ اس کے اندر موجود ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اس میں لائٹ ویٹ ہے، اتنا کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم کو اتنا زیادہ ہینگ کرے گا یا سلو کرے گا. بہت ہی لائٹ ویٹ اور اچھی فرینڈلی ایڈیٹر ہے ہمارے پاس. یہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. بہت ہی سمپل سی ڈاؤن لوڈنگ ہے، ابھی آپ کو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک لنک ہے، آپ نے سمپل گوگل میں اس لنک کو اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈائریکٹلی آپ کو لے کے جائے گا. یہاں آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے. میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں. دیکھیں گوگل اوپن کیا، آپ یہاں پہ لکھیں VS کوڈ ڈاؤن لوڈ اور یہ آپ کے پاس سب سے پہلا لنک آئے گا. آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے اور پھر اپنے آپریٹنگ سسٹم کے بیسس پہ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا. VS کوڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے. سمپل نیکسٹ نیکسٹ کر کے آپ نے انسٹال کرنا ہے اور آپ کا انسٹال ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ویب براؤزر ہے. کوئی بھی براؤزر آپ کے پاس ہونا چاہیے، گوگل کروم یا مائکروسافٹ ایج، کیونکہ اس کے اندر ہمیں آؤٹ پٹ دکھے گی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس ایڈیٹر کے اوپر اپنا پہلا ویب پیج کریٹ کریں گے. تھینکس فار واچنگ. لائک سبسکرائب اینڈ شیئر پلیز. اللہ حافظ.